ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਲੰਗਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ GST ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ नहीं लग सकता ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। क्योंकि SGPC कहती है कि असी कारोबारी संस्था नहीं है। तो जदों ये सवाल उठता है तो BJP के कुछ कारकुन कहते हैं कि गलती अफसरशाही वालों हुई होगी, सरकार वालों नहीं, ये वापस हो सकता है फैसला। हुण किंदी मन्नीए तो किंदी ना मन्नीए, पर यह मुद्दा इन्ना वड्डा है जिन ते डिबेट होनी चाहिए है। सवाल ये सानू खुद नूं ही पुछना चाहिए, पर यह बहस सियासत क्यों चाहती है, साडा सवाल है। तो इको सवाल पूछांगे, सरावां ते GST वाला रफड़ की 12% GST लगेगा, किहड़ियां सरावां ते लगेगा, बहुत सारियां बयानबाजी हो रही, वो भी सुननिया जरूरी है। पहला लंगरां ते GST लाई गई, हुण श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऐंद्रई निवास, माता भाग कौर निवास ਅਤੇ बाबा दीप सिंह निवास ਜਿਹੜੇ कमरे संगतां नूं दिते जांदे ने उन्हां ते GST लाई गई है। ये एक हिसाब नाल संगतां ते नवां बोझ पा दिता गया। जे कह लिया जाए कि ये जजिया टैक्स आ तो ये कोई अटकथनी नहीं है। ये टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे GST की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी वो 150 रुपए की होती है तो 150 रुपए पे GST की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर GST, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी GST लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। दरबार साहब च सरावां दे उपर GST लागू हुई है, वो साडी सरकार दी कोई मंशा नहीं है। प्रधानमंत्री जी गुरु घरां दे लई सब तो ज़्यादा अगर श्रद्धा रखते हैं तो गुरु घरां दे लई रखते हैं और खुद जाके नतमस्तक हुंदे आ। ये गुरु नानक देव का सेवा ते सिमरन का सिद्धांत है, कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस करके ये आदेश जिहड़ा जल्दी ही सरकार इनू करैक्ट कर देगी। ये अधिकारियों की या बाकी लोगों की गलती है जिहदे च होया। और मैं समझदा कि होर भी जिहड़े सेवा वाले स्थान ने जिथे कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुंदी, बाकी धर्मां ते भी इस तरह का लागू होना चाहिए। पर दरबार साहब के उपर होना बड़ी मैं समझना किसी अधिकारी की गलती है, वो भी मंदभागी गल है। वड्डा सवाल असीं पुछांगे, देश विच धर्म के नाम पर बहस पकाउंदी सियासत का असल मकसद की है। इस सवाल पर बहस जो पैनल साडे नाल है मैं तुहाडा तारुफ करवाउणा ते उस बाद डिबेट ओपन करदा। गुरचरण सिंह गरेवाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सीनियर आगू ने, श्रोमणी अकाली दल के बुलारे ने। गुरचरण सिंह गरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है सर। गुरदीप सिंह घोषा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, गुरदीप सिंह घोषा तुहाडा बहुत स्वागत है। इबाब सिंह गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, इबाब सिंह गरेवाल तुहाडा बहुत स्वागत है। मालवीर सिंह माली अक्सर तिखियां टिप्पणियां लई जाने जाते हैं, पोलीटिकल कमेंटेटर ने, तो लंबा समा इन्हें अखबारों भी काम किया, तो SGPC नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं, सिख सियासत नूं बहुत चंगी तरह समझते हैं। इस करके मिस्टर माली का होना इत्थे लाजमी। मालवीर सिंह माली तुहाडा बहुत स्वागत है सर। सब तो पहला सवाल माली साहब तुहानूं करना चाहूँगा। माली साहब, ये सारी पॉलिटिक्स में सवाल कर लूँगा। माली साहब, मैं पूछना चाहना, देश में धर्म के नाम पर बहस क्यों चाहिए है, क्यों होंदी है बहस? माली साहब देखो जी, जदों ये देश बनाया गया, संविधान बनाया गया, उदों तो बहुत स्पष्ट रूप दे विच गल्लां कीतियां गईयां सी भी ये धर्म निरपक्ष देश होऊगा, लोकतंत्र देश होऊगा। पर संविधान दे विच तब्दीलियां हुंदियां गईयां, समाजवादी भी इहदे विच आ गया, फिर मुड़ के समाजवादी भी होऊगा। बुनियादी तौर ते यह देश आ जिहड़ा राज्यां दा देश आ, इसे करके संविधान दे विच लिखिया गया इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फुल्लां दा गुलदस्ता
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਖਿੜਨਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਂ ਨੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਏ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਦਰਾਸੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਧਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੰਨੇ ਤੇ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿੰਕ ਜੋੜ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਉਭਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਖੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਬਣਾ ਦੂ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁੰਡੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੇ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਊ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਇਆ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਿਲਕਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧਰਤਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਹੋਟਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ मैं एक छोटा ब्रेक लूंगा, ब्रेक तो वापस आऊंगा सर। मैं सारा मुद्दा समझना कि फैसला वापस होगा ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਖਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 12% ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ। केबी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਖੁੱਬਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਯਾਤਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਯਾਤਰੂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫਿਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ,
ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਿਊਟ Mute ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ। ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਰ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਲੇ ਗੋਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮੇਟਣਾਗਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜੋੜੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਸੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਐਂਬਿਟ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੁੰਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਇਹ 3 ਸਰਾਵਾਂ ਸਰਾਮ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਗੋਲਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀਪ ਦ ਪੋਟ ਬੋਇਲਿੰਗ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਹੂਗਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ 'ਚ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਬੀਜੇਪੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਅਹਿਬਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ ਸਰ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆਪਦਾ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਖਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ NRI ਨਿਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗਕੌਰ ਨਿਵਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਈਸਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਥੋੜੋ ਨੇ ਜੀ। ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GST ਰਿਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, NRI ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਵੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?
ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ 'ਚ ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀ 1200 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਚੱਕੋ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ? ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਮਿਸਟਰ ਗੋਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਗੋਲਮੋਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਕਰਦੇ ਵੇ ਲੋਕੀ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਚੀਜ਼ੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਆ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੀ ਠੇਕੇ ਦੇਤੀ ਸਰਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇਪੀ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। 50% ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ। ਅਹਿਬਾਬ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜੀਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ अच्छा है चलो ठीक है अहबाब सिंह ग्रेवाल ठीक है अहबाब सिंह ग्रेवाल ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਹਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਕੋਸ਼ਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਧੰਦਾ ਲਿਆ ਸਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅਸਲੀ ਮੋਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਖਾ ਲਿਆ ਇਨਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਭਖਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੇਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੇਮ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ वापस आ रहे एक और फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪਖਾਉਂਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢਤਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿਰਫ 970 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਟੈਕਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚਲੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਚਲੋ ਬੋਲੋ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੱਥ ਲਿਆਓ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਹਰ ਵਕਤ ਯੂ ਟਰਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ 17 'ਚ ਟੋਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਲ ਬੈਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਆਹ ਡਿਬੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਕਾਈ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਵਰਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾਹੇ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕੇਪੀ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਏ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ। ਜੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਚੋਲਾ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮਕੋ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ, ਹਮਕੋ ਹਮਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚੱਪਦਾ, ਭਲਾ ਦੇਖਦਾ। ਹੋ ਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਜਾ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੋ ਅਤ ਨੀਚ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਇਹ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਆ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ 12% GST ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ
ਬਲੂੰਦਰ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ। ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੁੱਦਾ ਲੱਗਦਾ? 3 ਸਵਾਲ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ- ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ? ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਰੋਲ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਾਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਪੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਮਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਾਮਾ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਲਾ ਰਫੜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫੜ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।